اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ومن وهي لابتداء الغایة نحو سرت من البصرة الى الكوفة وللتبعیض الى آخرہ۔ آج ہماری بحث جو ہے من کے بارے میں ہے۔ من حروف جارہ میں سے ہیں۔ ابھی تک ہم نے حروف جارہ میں سے حرف با اور اس کے معنی اور اس کی مثالیں پڑھ چکے ہیں، جو کہ 9 یا اس سے زائد مقامات پر جو ہے اس کے الگ الگ معنی تھے، سب کو تفصیل سے بیان کر چکا اور ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے لام کو شروع کیا، اس کے 5 معنی ہم نے بیان کیے اور اس کی مثالیں اور شرح ہم نے کر لیے۔ تو آج حروف جارہ میں سے تیسرا جو حرف ہے وہ من ہے۔ من جو ہے اس کے بھی چند معانی ہیں اور اس کی مثالیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو من جس چیز کے لیے آتا ہے، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ابتدائے غایت۔ اب ابتدائے غایت جو ہے کسی چیز کے ابتدا کو، اس میں مکان کو، جہاں آپ نے کوئی چیز ابتدا کرنا ہے اس ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا آپ نے سفر کیا ہے کسی خاص جگہ سے، تو اس خاص جگہ کی ابتدا کو معین کرنے کے لیے عربی میں لفظ من استعمال ہوتے ہیں، ابتدائے غایت کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سرت من البصرة الى الكوفة، میرا سفر بصرے سے شروع ہوا کوفہ تک۔ تو بصرہ جو ہے من کے ذریعے سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ سفر کی ابتدا ہے، یعنی من جب جملے میں شروع کرتے ہیں آتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے اس کا سفر شروع ہوا ہے، جو کہ جس جگہ کا نام ہے بصرہ۔ اسی طرح جو ہے من آتے ہیں للتبعیض کے لیے، بعضیت کو بیان کرنے کے لیے۔ مثلا کسی نے آپ کو پیسہ دینا ہے اور اس نے اس پیسے میں سے تھوڑا حصہ آپ کو دے دیا، ابھی باقی اس کے پاس باقی بچے ہیں، نہیں دیے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی من استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں گے اخذت من الدراہم، میں نے بعض درہم کو لے لیا۔ اس نے مثلا 50 درہم آپ کو دینے تھے، تو آپ کہیں گے کہ ابھی 25 دیے، تو آپ کہیں گے اخذت من الدراہم، یعنی بعض الدراہم ہم نے اس سے لیے ہیں۔ اسی طرح من جو ہے بیانیہ ہوتے ہیں، من جو ہے تبیین کے معنی بھی آتے ہیں، کسی چیز کی وضاحت کرنا ہو۔ یہاں تبیین سے مراد یعنی وضاحت کرنا، کوئی چیز مثلا ہمیں سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ آنے سے قاصر ہے، مغلق ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کا مفہوم مطالب معنی ہمیں واضح نہیں ہے، تو یہ من آپ کو بیان کریں گے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ اجتناب کرو رج سے، جو کہ رجس من الاوثان، اوثان سے ہے، پلیدگی ہے۔ اوثان یعنی پلیدگی، یعنی ایک چیز پلید ہو، نجس ہو، اس کو اوثان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے من الاوثان جو ہے، من جو ہے رجس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی رجس سے بچو۔ اب معلوم نہیں ہے کہ رجس کسے کہتے ہیں، تو اللہ نے خود فرمایا کہ من الاوثان، رجس جو ہے پلیدگی میں سے ہیں، تو پلیدگی سے انسان کو بچنا چاہیے، تو یہ ایک معنی ہے۔ اسی طرح من جو ہے زائد بھی آتے ہیں، یعنی زائد وہی معنی ہے جو ہم نے با میں بیان کیا، وہی معنی ہے جو لام میں بیان کیا، کہ اس کا جملے میں آنے سے اور نہ آنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی وہی رہے گا، چاہے آپ من کو لگا کر جملے کو مکمل کریں یا من کے بغیر جملے کو مکمل کریں۔ جیسے کہ یغفر لکم، اللہ نے تمہیں مغفرت کی ہے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، یعنی اللہ نے تمہارے گناہوں سے تمہیں مغفرت دی ہے۔ اب آپ اس میں من کو رکھیں تب بھی وہی معنی ہوگا، من کو خارج کریں تب بھی وہی معنی ہوگا۔ تو یہ من کے معنی اور مثال تھے۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے الہ ہے،
حروف جارہ میں سے ایک الہ ہے جو کہ چوتھی جو حرف ہے تقریباً وہی جو حرف الہ ہے. تو یہ جو الہ ہے جس طرح ہم نے کہا من ابتدائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو الہ جو ہے انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جہاں اگر کسی جملے میں اس میں مکان کے بعد اگر اس میں مکان سے پہلے اگر جملہ الہ لفظ حرف الہ کا استعمال ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں سے اس چیز کی اینڈ ہے، یعنی آخر ہے، اختتام ہے. یہاں سے اس کا جو سفر جو ہے مثلا وہاں پر شروع کیا تھا تو یہاں سے ختم ہوا. جیسے کہ وہی مثال جو ہم نے مین میں بیان کیا تھا یہاں پر بھی بیان کریں گے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سفر کیا بصرے سے لے کر کوفہ تک. تو الی الکوفہ کوفے سے سفر کا اختتام ہوا، آغاز ہوا تھا جو بصرے سے. تو یہاں پر الہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں کوفہ سے آغاز جو سفر کا کیا تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے. یہ الہ کے پہلا معنی ہے. اسی طرح جو ہے الہ معنی کو بیان کرتے ہیں، جو معنی میں آتے ہیں ان میں سے ایک مصاحبت ہے. الہ بمعنی مصاحبت، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو آپ کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے. یعنی جو ہے وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھائے اموالہم، ان کے مال کو الی اموالکم، تمہارے مال کے ساتھ. تو یہاں پر ظاہراً جو ہے یتیموں کے مال کو تمہارے مال کے ساتھ گل ملا کر خلط ملط کر کے نہ کھائے، یہ حکم ہے. تو یہاں پر جو ہے الہ استعمال ہوا ہے اس مثال میں. یہ الہ جو ہے مصاحبت کے معنی میں ہے، یعنی ان کے مال کو آپ کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے، اے مع اموالکم، اس طریقے سے. اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ جو الہ ہے وہ ما بعد کو ما قبل میں داخل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی الہ جو ہے اپنے ما بعد والا، یہ ابھی تک جو بیان کیا تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ جب الہ آ جاتا ہے تو وہاں سے اینڈ ہوتا تھا، ختم ہوتا تھا. مثلا مثال کے طور پر سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سفر کیا بصرے سے لے کر کوفہ تک. تو کوفہ اس میں شامل نہیں تھا، یعنی کوفے کی ابتدا سے میرا سفر ختم ہوا تھا. لیکن یہاں پر کبھی کبھار لام الہ جو ہے وہ ما بعد کو بھی، یعنی حرف الہ کے ما بعد والے اسم کو بھی اپنے ما قبل میں حکم میں داخل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی وضو میں اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کوہنیوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے کوہنیوں کو بھی دھوئے. تو یہاں پر جو ہے مرافق جو کوہنی ہے ان کو بھی وجوہ اور ایدی میں کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے. کیوں شامل کیا ہے؟ چونکہ یہ ہم جنس ہے، یعنی انسان کا چہرہ، انسان کے ہاتھ، انسان کے جو کوہنیاں ہے وہ اسی جسم کے اندر ہم جنس ہے، یعنی اسی جسم کا حصہ ہے. ہم جنس سے مراد وہی جنس ہے. چہرہ جس طرح جسم کا حصہ ہے، ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہے، اسی طرح کوہنیاں بھی انسان کے جسم کا کیا ہے؟ حصہ ہے. تو جب ہم جنس ہے تو جب وہاں پر اگر آپ لفظ الہ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الہ کے بعد میں آنے والا جو جملہ ہوگا، جو لفظ ہوں گے، وہ وہی حکم ہوگا جو اسے پہلے ہیں. تو آپ یوں کہیں گے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں آپ یوں ترجمہ کریں گے کہ مرافق کو بھی ساتھ دھویا. اگر آپ اس کا ما بعد کو ما قبل میں شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چہرہ اور منہ دھویا ہے، ہاتھ اور چہرہ دھویا ہے، لیکن آپ نے مرافق کوہنیوں کو نہیں دھویا ہے. اگر آپ ما بعد کو ما قبل میں داخل نہیں کریں گے تب یہ معنی ہوگا. لیکن ابھی جو الہ آتا ہے وہ ما بعد جملے کو ما قبل جملے میں شامل کرنے کے معنی میں آتے ہیں، چونکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے، جیسے یہاں پر بیان ہوا. کبھی کبھار جو ہے ما بعد کو ما قبل میں داخل نہیں کیا جاتا. الہ آتے ہیں، ٹھیک ہے الہ آ جائیں، لیکن وہ ما بعد والا جملہ جو ہے اپنے ما قبل میں داخل نہیں ہے. کیوں داخل نہیں ہے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے، کبھی الہ آتا ہے تو اپنے ما بعد والے جملے کا حکم جو ہے ما قبل والے میں داخل کرتا ہے، کبھی اپنے ما بعد والے جملے کو ما قبل والے میں داخل نہیں کرتا. تو ہم یہاں پر یہ جواب دیں گے اگر ما بعد والا جملہ ما قبل والے جملے کے ہم جنس ہو
एक ही चीज़ से ताल्लुक़ रखता हो तो समझ ले कि आप माबाद वाला हुक्म जो है माक़बुल के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस सूरत में माबाद वाला जुमला जो है माक़बुल का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे कुरान मजीद की आयत है सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, तो यहाँ अतिम्मुस्सियाम रोज़े को तमाम करो, मुकम्मल करो, इलल लैल रात तक। तो सियाम एक अलग चीज़ है, लेल एक अलग चीज़ है। अब ये दोनों अलग होने की वजह से ये रात को भी रोज़ा नहीं रखा जाता। अगर आप कहें कि यहाँ हम जिन्स होते सियाम फिर सियाम होता इस तरीके से, तो आप क्या कहते हैं कि यानी रात को भी रोज़ा रखना होता। लेकिन यहाँ पर हम जिन्स नहीं है, सियाम अलग चीज़ है, रात अलग चीज़ है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इसमें दाखिल नहीं है। यानी लेल का हुक्म सियाम के लिए शामिल नहीं करता। यहाँ पर फिर वो माबाद वाला जुमला माक़बुल में दाखिल नहीं होंगे। तो ये है इला के मानी। इंशाअल्लाह हम इबारत की तदबीक करेंगे। व मिन हुरूफ जार्रा में से एक मिन है। वहिया ये हुरूफ हरफ मिन ली इब्तिदाइल गायती, इब्तिदाए गायत के लिए आते हैं। नहwu मिसाल के तौर पर सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, मैंने सैर किया बसरा से लेकर कूफा तक। अब बसरा जो है इब्तिदाए सैर को बयान कर रहा है। मेरी जो सफ़र की इब्तिदा है वो बसरा है। क्यों? चूँकि यहाँ मिन दाखिल हुआ है, यानी मेरी जो सफ़र की इब्तिदा है वो बसरा है, बसरा से कूफा तक है। तो ये बसरा इब्तिदाए सैर को बयान कर रहा है। एक वलित तबईज़, इसी तरह मिन जो है तबईज़ को बयान करने के लिए आते हैं, बाज़ियत को यानी बाज़ हिस्से को बयान करने के लिए आते हैं। नहwu अख़ज़तु मिनद दराहिमी, दराहिमा, अख़ज़तु मैंने लिया है बाज़ दराहिम को, यानी यहाँ पर जो है ऐ बाज़ुद दराहिम, बाज़ है, यहाँ मिन जो है बिमाने बाज़ियत है, यानी पूरे दराहिम मैंने नहीं उठाए। 100 थे मसलन या 50 थे, बल्कि मैंने 50 है तो 25, 100 है तो 50 मैंने उठाए हैं, यानी उसमें से थोड़ा हिस्सा मैंने उठाया है। तो इसके लिए मिन इस्तेमाल होता है, यानी अख़ज़तु मिनद दराहिम ऐ बाज़ुद दराहिम। इसी तरह वलित तबयीन, बा मिन जो है तबयीन के माना में आते हैं। तबयीन से मुराद यानी किसी चीज़ की वजाहत करना, बयान करना, वाज़ेह करना। पहले मुजमल था, अब बयान हो गया, यानी उसकी वजाहत हो गई। पहले हमें माना समझ नहीं आता था, अब माना समझ आना शुरू हो गया, तो उसके लिए तबयीन कहते हैं अरबी में। नहwu क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल अवसान। फ़ज्तनिबु फ़ेल अम्र जो कि जमा, यानी इज्तिनाब करो, अर रिज्सा, रिजिस से। अब हमें समझ नहीं आती कि रिजिस कहते किसे हैं, तो मिन ने हमें बयान कर दिया मिनल अवसान। रिजिस जो है पलीदगी में से है, गंदगी में से है, तो गंदगी से हमें क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। तो ये इज्तिनाब करो गंदगी से, इज्तिनाब करो पलीदगी से, इज्तिनाब करो नजासत से। तो ये फ़ज्तनिबू अर्रिजिस का मतलब बयान किया है। अर्रिजिस को मिन ने बयान किया जो कि अवसान गंदगी में से है। ऐ अर्रिज्स अल्लज़ी हुवल अवसान, रिजिस वही है जो कि गंदगी है। तो ये हमें मिन ने बयान किया। व लिज़्ज़ियादती, इसी तरह जो है मिन ज़्यादा ज़ायद होकर आते हैं, मिन ज़ायदा भी होते हैं। नहwu क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। यहाँ पर जो है मिन मिने ज़ायदा है। यहाँ पर मिन को पढ़े तो भी माना वही रहेगा, मिन को ना पढ़े तो भी वही माना होगा। माना में कोई फ़र्क नहीं है, मिन आए या ना आए, दोनों सूरत में वही माना होगा। यानी यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है। यग़फ़िर लकुम यानी सिग़ा जमा मुखातब, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है। ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों से, गुनाहों की मग़फ़िरत है। तो अब यहाँ पर जो है तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत होना ये मौजूद है, चाहे आप इसको मिन के साथ तर्जुमा करें या मिन के बग़ैर तर्जुमा करें, तो इसको कहते हैं ज़ायदा, यानी इसका आना और ना आना कोई फ़र्क नहीं है। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, ज़ुनूबकुम पढ़ेंगे अगर आप मिन ना पढ़े तो, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम
यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। आप दोनों तरीक़े से पढ़ सकते हैं, माना में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये हो गई मिन। व इला, इसी तरह हुरूफ़ जार्रा में से एक हर्फ़ इला है, तक़रीबन चौथा हुरूफ़ जो है हुरूफ़ जार्रा में से इला है। ली इंतहाइल गायती, इसके भी चंद मानी हैं, उनमें से सबसे पहला माना जो है इंतहाई गायत के लिए आते हैं। यानी जुमले में जब ये शामिल होगा, ये हर्फ इला आएगा तो समझ ले कि यहाँ से ख़त्म हो रहा है। कोई चीज़ जब शुरू हुआ हो तो यहाँ से ख़त्म होना, यानी किसी चीज़ के इख्तिताम पजीर को बयान कर रहा होता है। फ़िल मकान, मकानी एतबार से, जैसे कि नहवु सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, मेरा जो चलना सैर जो है बसरा से शुरू हुआ था और कूफ़े पर ख़त्म हुआ। तो यहाँ इला जब कूफ़े के साथ लगा तो समझ लीजिए कि यहाँ कूफ़ा से मेरे सफ़र जो है ख़त्म हो गए हैं, सैर जो है चलना जो है ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो है इंतहाई गायत मकानी को बयान करने के लिए आते हैं, यानी इस जगह से आपकी जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया, आपका जो सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह जो है इला वलिल मुसाहबती, इला के मानी में से एक माना मुसाहबत है। नहवु कौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान, मुसाहबत का माना है साथ, जैसे कि परवरदिगार आलम का फरमान है वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, वला ताकुलू, न खाए, अमवालहुम, उनके माल को, इला अमवालिकुम, आपके माल के साथ। तो यहाँ इला जो है बेमानल मुसाहबा है, यानी आप यूँ पढ़ेंगे वला ताकुलू अमवालहुम मआ अमवालिकुम, दूसरों के माल को अपने माल के साथ जमा करके न खाए, यानी यतीमों के माल को अपने माल बनाकर न खाएं, अपने माल के साथ मखलूत करके न खाए, ये मुराद है। ऐ मआ अमवालिकुम, मआ यानी साथ, अपने माल के साथ न खाएं। वक़द यकून मा बअदहा दाखिलन फ़ीमा क़ब्लहा, इला के कभी कभार मानी में से एक माना ये है कि अपने माबाद को अपने माक़बल में दाखिल करके माना देने के माने में आते हैं। यानी वक़द यकूना, कभी कभार इला होते हैं जो कि माबादहा, यानी माबाद इला, हा की ज़मीर इला की तरफ, यानी माबाद इला दाखिलन, दाखिल होंगे, यानी माबाद इला का हुक्म दाखिल होगा कहाँ, फ़ी मा क़ब्लहा, अपने माक़बल के लिए, माक़बल में दाखिल होगा, यानी जो इला के बाद वाला हुक्म होगा उससे पहले वाले जुमले के लिए भी वही हुक्म होगा, फ़ी मा क़ब्लहा। कब होंगे ये, शर्त क्या है इसकी, तो बयान करेंगे इनकान मा बअदहा, यानी इनकान मा बअद इला मिन जिन्सिन मा क़ब्ल इला, मा क़ब्लहा यानी मा क़ब्ल इला, यानी अगर इला के बाद में आने वाला लफ्ज़ जो है, कोई जुमला जो है, उसकी जिनसियत अपने माक़बल वाली जिनसियत को बयान कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि माक़बल वाले का, माबाद वाले का हुक्म वही हुक्म है जो अपने माक़बल का है। नहवु क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है फ़ग़सिलू, धो लो, धोने के माने में गुस्ल करो, धो लो, वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरों को, व ऐदियकुम, तुम्हारे हाथों को, इलल मराफ़िक़, मराफ़िक़ कोहनियों तक। तो यहाँ पर जो है इलल मराफ़िक़ में इला जो है अपने माबाद जो मराफ़िक़ है उसके हुक्म को माक़बल के साथ मिलकर बयान कर रहा है। यानी जिस तरह आपका चेहरा धोना वाजिब है, इसी तरह जिस तरह आपके हाथों का धोना वाजिब है, इसी तरह मराफ़िक़ का भी धोना वाजिब है। क्यों वाजिब है, अगर कोई सवाल करता है तो हम कहेंगे भाई ये जो मराफ़िक़ है वो इसी जिन्स से वजू और ऐदी में से हैं, यानी मराफ़िक़ भी जिस्म के हिस्से में से हैं, जिस तरह जिस्म के हिस्से में से चेहरा है, जिस्म के हिस्से में से हाथ है, इसी तरह मराफ़िक़ भी जिस्म के हिस्से में से हैं। तो जिस तरह वजू और ऐदी का धोना वाजिब है, चेहरों का हाथों का धोना वाजिब है, इसी तरह मराफ़िक़ का भी धोना वाजिब है। वक़द ला यकूनु मा बअदहा दाखिलन फ़ी मा क़ब्लहा, कभी कभार इला का माबाद जो है माक़बल में दाखिल नहीं होता, यानी माबाद इला जो हुक्म है वो माक़बल के लिए नहीं है, यानी माक़बल के लिए अलग हुक्म है, माबाद के लिए अलग हुक्म है। वक़द कभी कभार ला यकूना नहीं होता है, माबादहा यानी माबाद इला
داخلاً داخل نہیں ہوتا فی ما قبلہا اپنے ما قبل کے لیے، یعنی ما بعد کا حکم ما قبل کے لیے داخل نہیں ہوتا، ما قبل کو داخل نہیں کرتا۔ کب داخل نہیں کرتا، کیوں داخل نہیں کرتا؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم جواب دیں گے لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہا، اگر ما بعد والا جو الہ ہے، الہ کے ما بعد والا جو جملہ ہے، اگر وہ عین وہی جنس، عین وہی شکل، عین وہی حقیقت، عین وہی چیز پہلے والے میں شامل نہ ہو تو وہ اس کو داخل نہیں کرتا۔ تو جیسے کہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم لوگ روزے کو تمام کرو الی اللیل، رات تک۔ اب یہاں جو ہے الی کے بعد جو ہے حرف لیل آیا ہے، لفظ لیل موجود ہے، الی سے پہلے اتموا الصیام الصیام آیا ہے، روزہ الگ ہے اور لیل رات الگ چیز ہے، تو یہاں پر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہوگا لیکن رات کو واجب نہیں ہوگا۔ اب آپ کو سوال کرتے کوئی بندہ رات کو روزہ رکھنا کیوں واجب نہیں ہے، تو آپ جواب دیں گے رات ایک الگ چیز ہے، روزہ ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ دونوں الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ما بعد والا جو لیل ہے اس کا حکم ما قبل والے کے حکم کی طرح نہیں ہے، تو پھر آپ رات کو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے حتی، حتی بھی حروف جارہ میں سے ہے۔ حتی کے بھی چند معنی ہے اور اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ذکر کریں گے۔ وہ حتی بھی حروف جارہ میں سے ہے۔ لِانتہاء الغایت فی الزمان، یہ انتہائے غایت زمانی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح من جو ہے ابتدائے غایت مکانی کو بیان کرنے کے لیے آتا تھا، اور الی جو ہے انتہائی غایت مکانی کو بیان کرنے کے لیے آتا تھا، اسی طرح حتی جو ہے انتہائی غایت زمانی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے جو بیان کیا ہے من اور الی وہ دونوں کس حوالے سے تھے؟ مکان کے اعتبار سے تھے، لیکن یہ حتی جو ہے زمان کے اعتبار سے ہے، یعنی انتہائی غایت زمانی، یہاں سے وہ زمانہ ختم ہوا ہے، وہ دور ختم ہوا ہے، اس کا جو دور چل رہا تھا وہ دور یہاں سے ختم ہوا۔ اس جیسے الفاظ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے مثال دیتے ہیں نحو نمت البارحۃ حتی الصباح، نمت میں سویا، البارحۃ کل، حتی الصباح یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو انتہائی غایت زمانی کو بیان کیا، یعنی اس کا کل سونا اس طرح تھا کہ وہ صبح تک سوتے رہے، تو یہاں جو ہے صباح جو ہے اس کی غایت زمانی جو کہ نیند کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ پورا دن سوتا رہا، پوری رات سوتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو یہ انتہائی غایت زمانی کو بیان کیا ہے۔ وَفِي الْمَكَانِ، اسی طرح جو ہے مکان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی انتہائی غایت مکانی کو بھی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حتی جو ہے انتہائی غایت زمانی کو جس طرح بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انتہائی غایت مکانی کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نحو سرت البلد حتی السوق، میں نے شہر کا سیر کیا، حتی السوق یہاں تک کہ بازاروں کا بھی، سوق کہتے ہیں بازار کو، عربی میں سوق بازار کو کہتے ہیں، تو یہاں پر میں نے گاؤں کا سیر کرنا یہاں تک کہ سوق ان کے بازاروں تک، تو یہاں جو ہے مکان کو بیان کر رہے ہیں، یعنی گاؤں سے لے کر یعنی ان کے بازاروں تک میں نے سیر کیا، تو یہاں پر انتہائی غایت مکانی کو بیان کر رہا ہے، یعنی وہ سیر کرتا رہا پورے دیہات میں یہاں تک کہ وہ بازار تک پہنچ گئے، تو یہاں جو ہے بلد کہتے ہیں، شہر کو بھی بلد کہتے ہیں، دیہات کو بھی، کسی بھی بلد، قریہ، شہر، سب کو عربی میں لفظ بلد استعمال ہوتا ہے۔ تو سرت البلد سیر کیا گاؤں کا یا شہر کا، حتی سوق یہاں تک کہ وہ بازار آ گئے، تو انتہائی غایت مکانی کو بیان کیا۔ اسی طرح وللمصاحبتی، مصاحبت کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی حتی بمعنی مصاحبت، جس طرح با رہا تھا، من آ رہے تھے، اسی طرح یہاں پر
मुसाहबत के लिए जो आते हैं वो हत्ता भी है। नहवु, मिसाल के तौर पर क़राअतु विर्दी, यहाँ पर विर्दी पढ़ना है, विर्दी यानी मेरा ज़िक्र, विर्दी क़राअतु मैं पढ़ता रहा, विर्दी मेरा ज़िक्र, हत्ता दुआ यहाँ तक कि दुआ भी पढ़ा, कुरान पढ़े, अहादीस पढ़ी और इसके बाद मैंने जो है दुआएं पढ़ना शुरू की। तो यहाँ पर जो है क़राअतु विर्दी हत्ता दुआ, मेरा ज़िक्र इस तरीक़े से था कि पढ़ते पढ़ते दुआओं को भी मैंने पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पर जो है मुसाहबत, यानी जिस तरह मैं ज़िक्र कर रहा था इसी तरह मैंने दुआ को भी पढ़ लिया। ऐ मा दुआ, मेरा ज़िक्र जो है दुआ के साथ हुआ। वमा बादहा, और इसी तरह वमा बादहा यानी बादहा की ज़मीर जो है हत्ता की तरफ है। वमा बादहा, और इसी तरह मा बाद हत्ता कभी कभार कद यकून दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़ब्लहा, मा बाद हत्ता का जो हुक्म है वो अपने माक़बल के लिए शामिल होता है। कभी कभार मा बाद हत्ता का हुक्म माक़बल के लिए शामिल होता है, कभी कभार शामिल नहीं होता। जिस तरह हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि वहाँ पर कभी कभार इला जो है अपने माँ बाप को शामिल करता है, कभी कभार अपने माँ बाप को अपने माक़बल में शामिल नहीं करता। इसी तरह हत्ता भी है, कभी कभार अपने माँ बाप को अपने माक़बल में शामिल करता है, कभी कभार अपने माँ बाप को अपने माक़बल में शामिल नहीं करता है। यहाँ बयान कर रहे हैं कि इसकी मिसाल नहवु अकलतु समकता हत्ता रअसहा, हत्ता रअसिहा। यहाँ पर जो है अकलतु समकता हत्ता रअसिहा में रअस जो है मजरूर है, हत्ता रअसिहा, हत्ता हर्फ जर। तो यहाँ जो है रअस को भी खाया, यानी यहाँ पर यूँ होगा, यानी माबाद हत्ता जो कि रास है वो अपने माक़बल के हुक्म में होगा। यानी मैंने मछली को खाया, अकलतु मैंने खाया, अस्समका मछली को, हत्ता रासिया यहाँ तक कि उसके सर को भी खाया। तो यहाँ पर जो है सर भी साथ खाने के माना में है। क्यों? अगर कोई सवाल करता है यहाँ पर आपने कैसे समझा उसने सर को भी साथ खाया, तो आप कहेंगे चूँकि ये दोनों हम जिन्स है, मछली के ही सर है। अगर कोई और किसी चीज़ का सर होता तो आप कहते हैं ये माबाद वाला माक़बल में दाखिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मछली का ही तज़किरा हो रहा था और मछली के ही सर का तज़किरा हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है समका मछली के साथ उसने जो है उसके सर को भी खाया। तो यहाँ पर माना जो है माक़बल हत्ता में दाखिल होकर देंगे, यानी माबाद हत्ता का जो जुमला है उसका वही हुक्म है जो माक़बल वाला है। वक़त कभी कभार ला यकून दाखिलन फ़ीही, यानी माबाद हत्ता का जो हुक्म होगा वो माक़बल के लिए दाखिल नहीं होगा। नहवुल मिसाल अल मज़कूर, जैसे कि अभी जो हमने मिसाल बयान किया है, कौन सी मिसाल है? सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल वाली मिसाल। यानी अब वहाँ पर यूँ कहे सुम्मा अतिम्मुस सियाम हत्तल लैल, तो आप ये कहें हत्तल लैल कहे तो यहाँ लेल शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? चूँकि सियाम जो है एक अलग है और लेल जो है एक अलग चीज़ है। आप यूँ भी पढ़ सकते हैं मज़कूर में, और भी आप मिसालें हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। यानी शर्त यह है कि वो मिसाल ऐसी हो कि वो हम जिन्स वाला ना हो, हत्ता के माबाद और माक़बल वाला एक जिन्स का नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जिस तरह सियाम और लेल है, सियाम अलग चीज़ है, लेल अलग चीज़ है, इसी तरह यहाँ पर वही हुक्म है, यानी माबाद हत्ता माक़बल में दाखिल नहीं है। वहिया ये हत्ता मुख्तसतुन, कुछ अहकाम उसके साथ बयान कर रहे हैं। मुख्तसतुन ये हत्ता मखसूस है बिल इस्म ज़ाहिर, हत्ता इस्म ज़ाहिर के साथ मखसूस है। हत्ता जो है इस्म ज़ाहिर के साथ आता है, इस्म ज़मीर के साथ नहीं आता, यानी ज़मीरों के साथ नहीं होता, अस्मा के साथ ये आते हैं। जैसे अभी मिसालें आएंगे इंशाअल्लाह। बिखिलाफ इला, इला के ख़िलाफ़, चूँकि इला जो है ज़मीर के साथ आते हैं और जो है इसमें ज़ाहिर के साथ भी आते हैं, लेकिन जो है हत्ता फ़कत इसमें ज़ाहिर के साथ आता है, इसमें ज़मीर के साथ नहीं आता। जैसे कि बिखिलाफ इला फ़ला युक़ाल, आप नहीं पढ़ सकते हत्ताहू, ये हत्ताहू नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? चूँकि ये इसमें ज़मीर है, हत्ता इसमें ज़मीर पर दाखिल नहीं होते, इसमें ज़ाहिर पर दाखिल हो सकते हैं। इसमें ज़ाहिर जैसे हत्ता का, हत्ता ज़ैदुन, हत्ता फ़लान, इस तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हत्ताहू नहीं पढ़ सकते। हत्ता ज़ैदिन आप पढ़ सकते हैं, हत्ता का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हत्ताहू
نہیں پڑھ سکتے چونکہ اس میں ضمیر ہے۔ وَيُقَالُ إِلَيْهِ، اس کے مقابل میں الہ ہے، الہ جو ہے اس میں ضمیر کے ساتھ پڑھ سکتے الیہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ اس میں ظاہر کے ساتھ اور اس میں ضمیر کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ الہ آ سکتے ہیں۔ وَعَلَى وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔